नमस्कार आजिर आम ए आलोचना को स्वागत आम पाखरे आजी अच्छी किछि माने बहुत गुरुत्वपूर्ण सरकारी चिठी पत्र हाँ गोटे हला भारत सरकारंक शिक्षा मंत्रणालयर आउ गोटे आम ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण माने ओशेपार हाँ ओसेपा ता आजी आमे ए चिठी गुडी को टिके भल भावे देखिबा आ बुझिबा को चेष्टा करिबा जे ओडिसार स्कूल मानंकरे जो स्वच्छता पक्ष 2025 पालन हेबो हाँ आसंता सेप्टेम्बर रे हाँ सेप्टेम्बर रे तार पूरा योजनाटा कौन केमिति हेबो आउ एहार प्रकृत गुरुत्व कौन ठीक अच्छे चालंतु ताले एई विषय भीतर को जिबा अच्छा प्रथमे मते कहंतु एई स्वच्छता पक्ष कथाटा एटा प्रकृति रे कौन देखो एटा हेउछि गोटे जातीय स्तर कार्यक्रम 15 दिन पई चले 15 दिन हाँ 15 दिनिया अभियान एथर सेप्टेम्बर 16 तारिख रु आरंभ होई कि सेप्टेम्बर 30 2025 जाय चलिबो सारा देशर स्कूल मानंकरे ओहो आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हैला एइटा किछि नुआ नुहे 2016 रु प्रतिवर्ष हेई आसुछि अच्छा आ 2025 रे एहाकू पूरा 10 वर्ष हेबो 10 वर्ष ताहले तो निश्चय किछि खास कथा थिबो एथिरे एमती खाली स्कूल सफा करिबा कार्यक्रम ना आउ किछि नाई नाई आदौ सेमथि नुहे खाली सफा सुतरा कथा नुहे चिठी गुड़िक देखिले पूरा स्पष्ट हेउछि जे एहार परिसर बहुत बड़ केमिति माने एटा खाली परिष्कार रहिबा पई नुहे मूल लक्ष्यटा हेउछि स्कूल मानकरे स्वच्छता परिमल माने सैनिटेशन आउ स्वास्थ्य रक्षा बा हाइजीन हाँ हाँ एसबुकु नहीं गोटे स्थायी भावना गोटे अभ्यास तैयारी करिबा आउ चिठीरे भी लेखा अछि एटा एक प्रकार सफल जन आंदोलन हेई पारिछि कारण लक्ष लक्ष पिला आउ बाकी समस्ते एथिरे जोड़ी हेउछंती जन आंदोलन केमिति किए शामिल होछंती एथिरे देखंतु एथिरे खाली पिला आउ सार दीदी नहंती तांको सहित पिलांको बापा माँ माने अभिभावक आउ जो स्थानीय लोक माने अछंती गाँ लोक समस्तंको शामिल करिवार कथा उद्देश्य हैला स्वच्छताटाकू समस्ते निज दायित्व बोली भाविबे गोटे सामूहिक काम भଳିया बुझिली एटा बहुत भल कथा अच्छा ताहेले आम ओडिसा रे एटाकू कार्यकारी करिबा पई कोन सब व्यवस्था हेछि ओडिसा रे मुख्यतः ओएसई सीपीए ए दायित्व नेछि सेमाने एबे निकटरे गोटे चिठी करिसंती हाँ आम पाखरे अछि से चिठीटा हाँ सेई चिठीरे सेमाने राज्यर सबु जिल्ला शिक्षा अधिकारी माने डीईओ सबु बीईओ ओएवीएस रो प्रिंसिपल आउ बाकी जेते सरकारी आउ अनुदान पाउथबा स्कूल अछि समस्तंकु हाँ समस्तंकु निर्देश देइछंती जे ए पक्षटाकू पूरा योजना अनुसारे पालन करिवे आउ एटा केंद्र सरकारकर शिक्षा मंत्रणालय आउ आम राज्य सरकारकर स्कूल और गणशिक्षा विभाग जो आगरु निर्देश थिला ताकू नेकी ही करा जाइछि ओहो तेणु पूरा गोटे सिस्टम अछि माने जातीय स्तररु राज्य तापरे जिल्ला तापरे जाय स्कूल पर्यंत ठीक अछि ए 15 दिन पई तो बहुत लंबा तालिका अछि कामर आमे गोटे गोटे करी प्रतिदिन कोन हबो सेमती न जाई बरং एहाकू किछि मुख्य भागरे बांटी देले किमिति होंता हाँ सेटा भल्ला हबो बुझिबाकू सहज हबो माने को मुख्य जिनिस उपरे फोकस रहुछि आमे एमती देखिले मोटामोटी 5टा मुख्य दिग अछि 5टा कोन देखंतु प्रथमटा हैला सचेतनता और योजना पूरा कार्यक्रम आरंभ ही होछि स्वच्छता शपथ दिवस रु सेप्टेम्बर 16 तारिख रे हाँ शपथ नेबे समस्ते पिलाठू आरंभ करी सार दीदी समस्ते तापरे 2 दिन 17 और 18 तारिख सेटा हैला स्वच्छता सचेतनता दिवस सही समय स्कूल मैनेजमेंट कमिटी जो एसएमसी एसएमडीसी अछि और पीटीए माने पेरेंट टीचर एसोसिएशन हाँ तांको सहित मीटिंग हबो अच्छा से मीटिंग रे कोन आलोचना हेबो सिथरे मुख्यतः वॉश माने जल परिमल और स्वास्थ्य रक्षा पानी केमती बंचेबा वर्षा पानी संग्रह एसबु विषय कथबार्ता हेबो और ता संगकू स्कूल परिसर रे जदि किछि ओलिया आवर्जना भंगा चेयर टेबुल खराब जिनस पत्र पड़िछि से सबको सफा करबा हाँ और विशेष करी जो सिंगल यूज प्लास्टिक माने थरे व्यवहार होतिबा प्लास्टिक सेटा को पूरा बंद करबा और स्कूल रो परिमल सुविधा माने टॉयलेट से सबु ठीक अछि कि नहीं देखिबा ए सबु पई योजना हेबो एक प्रकार मूलद्वार पकेबा भली आरंभरू बुझी माने आरंभरू ही समस्तंकु नेई की और स्थिति देखि के आगु को बढ़िबा कथा भल्ल तापरे द्वितीय विषय कोन द्वितीयटा हैला परिवेश और समाज को नेकी एथिरे आसुची सबुज विद्यालय अभियान दिवस सेप्टेम्बर 19 तारिख रे सबुज विद्यालय माने गछ लगेइबा हाँ सेटा भी हे पारे
କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ। ସେଦିନ ସ୍ଲୋଗାନ, ପୋଷ୍ଟର ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଏଥିରେ ଅଛି, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡିଆ। ହଁ, ତାପରେ ଯୋଉ ୱିକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ମାନେ ଶନିବାର ରବିବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20-21, ସେଦିନ ହେଉଛି ସାମୁଦାୟିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦିବସ। ମାନେ ଗାଁକୁ ଯିବେ? ହଁ, ସାର୍ ଦିଦି ଆଉ ପିଲାମାନେ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। କୋଉ ବିଷୟରେ? ନା ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ, ଅଳିଆ କେମିତି ଠିକ୍ସେ ପକେଇବା, ଆଉ ପାଣି ଅଯଥା ନଷ୍ଟ ନ କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କୁଲର କଥାକୁ ସମାଜ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବାର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା। ହଁ, ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ରହିଲେ ତ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ? ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ ହାତ ଧୁଆ ଦିବସ ଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ଆଉ 23 ତାରିଖରେ। ଓହୋ, 2 ଦିନ। ହଁ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେଦିନ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବାର ଠିକ୍ ଉପାୟ କ'ଣ, କେତେବେଳେ ଧୋଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ମାନେ ଖାଇବା ଆଗରୁ, ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା ପରେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ଜାଗାକୁ ଯିବା ବା ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା କେତେ ସହଜ, ସେଇଟା ବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରେ। ସେଦିନ ନଖ କାଟିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇବା, ସଫା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଏଣେତେଣେ ଛେପ ନ ପକେଇବା। ହଁ, ଆଉ ଏବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, କାଶିଲେ ଛିଙ୍କିଲେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇବା, ଏସବୁ। ଏକଦମ। ଆଉ ଦିନକୁ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ। ଏଇଟା ସିଧା ସିଧା ପିଲାଙ୍କର ଦେହପା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ହଁ, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ତ କୋଭିଡ ପରେ ଆହୁରି ବେଶି ଜରୁରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ନିଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖେଇବା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦିବସ ଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ଆଉ 25ରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ? ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ବା କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭେଲରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହବ। ଯେମିତି ରଚନା, ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖା, ବକ୍ତୃତା, କୁଇଜ୍, ଡ୍ରଇଂ। ଓହୋ, ନାଟକ, ମଡେଲ ତିଆରି ବି? ହଁ, ସେସବୁ ବି। ତାପରେ 27 ତାରିଖରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦିବସ। ସେଦିନ ପିଲାମାନେ ଯାହା ସବୁ ତିଆରି କରିଥିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି, ସେସବୁର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହବ। ଏକଦମ। ଆଉ ଅଳିଆ ଜିନିଷରୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ, ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଆର୍ଟ, ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ବାହାରକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ କଥାଟା କ'ଣ? ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଶେଷଟା ହେଲା ଯୋଜନାବଦ୍ଧତା ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତି, ମାନେ ରେକଗ୍ନିସନ୍। ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଦିବସ ଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28-29ରେ। ସେଦିନ ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଏସ୍ଏମ୍ସିଡି, ଏସ୍ଏମ୍ସି, ବାପମା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ବାଲ ସଂସଦ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଛି, ହଁ, ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ କମିଟି ଥାଏ। ହଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷରେ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ କାମ କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯିବ। ଆଉ ସବା ଶେଷରେ 30 ତାରିଖରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଦିବସ। ପୁରା ପକ୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ କାମଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବାଃ, ଏମିତି ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦେଖିଲେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିଯାଉଛି। ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପୁରା ଗୋଟେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ହଁ, ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। OACPR ଯୋଉ ଚିଠିଟା ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏଇସବୁ କାମ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଛି କି ନେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ADEO ସ୍କିମ୍, ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯୋଜନା, ସେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ରହିବେ। ଓହୋ, ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ହଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମିଳେ, ହଁ ହଁ। ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବେଶୀରେ ବେଶୀ 10% ଯାଏଁ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ମନିଟରିଂ ଏସବୁ ହବ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା MMIR ହେଡ୍ରୁ କରାଯିବ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ବେଳକୁ ତ ଆମର ଏଠି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟି ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ।
ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଓସିପା ଚିଠିରେ ପୁରା ସଫା ସଫା ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପୂଜା ଛୁଟି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ 28, 29 ଆଉ 30 ତାରିଖର କାମ ଥିଲା, ହଁ। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗରୁ ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ମିଶେଇକି କରିଦେଇପାରିବେ। ଓହୋ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖଟା ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଦିନର କାମଟାକୁ ବି ତା ଆଗ ଦିନ ମାନେ 20 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ମିଶେଇ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବା, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଦେଖାଯାଇଛି। ଏକଦମ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଦେଖିବା, କୋଉ କୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ବାରମ୍ବାର କୋଉ କଥା ଆସୁଛି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି 4ଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପାଣି ବଞ୍ଚାଇବା ଆଉ ପିଇବା ପାଣିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ହଁ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନ୍ଦ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ସେଇ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ସେଇ 3R ନୀତି, ମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ୍, ରିୟୁଜ୍, ରିସାଇକଲ। କମେଇବା, ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବା। ହଁ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା, ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଅଳିଆମୁକ୍ତ ରଖିବା ଆଉ ଅଳିଆରୁ କିଛି ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା। ଆଉ ଏସବୁରେ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଉପରେ ବି ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି ନା? ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ସାର୍ ଦିଦି, ଏସ୍ଏମ୍ସି, ପିଟିଏ, ବାଲ ସଂସଦ, ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଯାଇ କାମଟା ଭଲରେ ହବ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ଏତେ ସବୁ କାମ ହବ, ଏତେ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ହିସାବ ରହିବ ତ? ମାନେ କିଛି ମନିଟରିଂ ବା ରିପୋର୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ନହେଲେ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ କଣ ହେଲା? ହଁ, ରିପୋର୍ଟିଂ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଡିଇଓ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ଓସେପାକୁ ଗୋଟେ ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବେ। ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କଣ ରହିବ? ସେଥିରେ ରହିବ କେତେଟା ସ୍କୁଲରେ କାମ ହେଲା, କେତେ ପିଲା ଆଉ କେତେ ସାର୍ ଦିଦି ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଲେ, ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଲେଭଲରୁ ଅତି କମରେ 3ଟା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଫଟୋ ଆଉ 1 କି 2 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ବି ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ବାପରେ, ଏ ତ ବହୁତ କାମ। ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ତଥ୍ୟ ପଠେଇବା। ଆଉ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ କଥା କହୁଥିଲେ? ହଁ, ସେ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଉ ବେଷ୍ଟ 3ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ, ମାନେ ଭଲ ଚିତ୍ର, ଭଲ ରଚନା ବା ସ୍ଲୋଗାନ, ସେଗୁଡକୁ ବାଛିକି ରାଜ୍ୟ ଅଫିସକୁ, ମାନେ ଏସ୍ପିଓ, ଓଏସ୍ଏପାକୁ ପଠାଯିବ। ଆଉ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାର ନାଁ, ସ୍କୁଲର ୟୁଡିଆଇ ସ୍କୋଡ୍, କ୍ଲାସ୍, ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏସବୁ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବଛାବଛି କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଧେ? ହଁ, ସେଇଆ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ତ ଗଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏତେ ରାଜ୍ୟରୁ ଏତେ ତଥ୍ୟ ଆସିବ, ସେଗୁଡାକୁ କେମିତି ଏକାଠି କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୋଟେ ଗୁଗଲ ଟ୍ରାକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଗଲ ଟ୍ରାକର? ହଁ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସୁଦ୍ଧା କେତେ ସ୍କୁଲ, କେତେ ପିଲା ଭାଗ ନେଲେ, କଣ କାମ ହେଲା, ତାର ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏସବୁ ସେଇ ଟ୍ରାକରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲିଙ୍କରେ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଓହୋ। ଗୋଟେ ଇମେଲ ଆଇଡି ବି ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ, swachhatapokhwada2025@gmail.com। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍କ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ ଡାଟା ଅପଲୋଡ କରିବା କାମଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର 5 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ମାନେ ପକ୍ଷ ସରିବାର 5 ଦିନ ପରେ ବି? ହଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଖରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ବି ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ତାମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମଟା ବେଶ ପକ୍କା ଆଉ ପୁରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିକି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନକୁ। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ 15 ଦିନ ଏତେ ଜୋରସୋରରେ କାମ ହେବ, ତାପରେ କଣ? ଏଇଟା କଣ ଖାଲି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯିବ? ଏଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠିରେ ଏଇ କଥାଟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। କଣ କୁହାଯାଇଛି? ସେଥିରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇ ପକ୍ଷ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ସାରା, ଅଲ୍ ଇୟର ରାଉଣ୍ଡ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ପରିମଳ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେମିତି ଖାଲି 15 ଦିନର ଗୋଟେ ଘଟଣା ନ ହେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଦିନର କାମ ଆଉ ସ୍କୁଲର ଯୋଉ କଲଚର ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇଯାଉ। ମାନେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହଉ। ଏକଦମ। ଏହା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ଦରକାର, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ। ବେଶ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ 2025 ଖାଲି ଗୋଟେ ସଫାଇ ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ,
ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 10ମ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେବ। ହଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସବୁ ଦିଗକୁ ଛୁଆଁଯାଇଛି। ନିଜର ସଫାସୁତରା, ପରିବେଶ, ପାଣି ବଞ୍ଚେଇବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ଅଳିଆ ପରିଚାଳନା ସବୁ। ପିଲା, ସାର୍, ଦିଦି, ବାପା ମା, ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା କଥା ଆଉ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ରେ ଡାଟା ଏକାଠି କରିବା, ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଉପରେ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ହଁ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂଜା ଛୁଟି ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ କଥାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କରାଯାଇଛି।